أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك يفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمتي وعافيتي وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من أشرك بك شيئا ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
عدد ما أحاط به علمك وخط به قلم وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي والصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان بالدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Allah taala telah pertemukan kita secara atas talian. Ya, mudah-mudahan pagi Ramadan yang diberkati ini pada tanggal 21 Ramadan ya kita bertemu lagi untuk kuliah yang seterusnya. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ilmu ini, majlis yang membawa kita ingat kepada Allah ini mampu untuk memberatkan mizan hasanah kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam suatu hadis Nabi SAW, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal illa saffat malaikah wa rahmah wa nazalat alaihimis sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tuan-tuan, ada 4 kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka-mereka yang duduk dalam majlis ilmu, kepada mereka-mereka yang duduk dalam majlis yang membawa mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuan-tuan? Pertama sekali Nabi kata, tidaklah suatu kaum yang duduk dalam majlis ilmu melainkan bersamanya turun bersaf-saf para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saf para malaikat Allah, malaikat yang sifatnya la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun ini, malaikat ini turun berada bersama dengan mereka dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu ataupun majlis yang membawa mereka ingat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita yang duduk, yang bertemu, ya, yang mendengar tuan-tuan perempuan sekalian, sidang penonton semua, kita disifatkan sebagai mereka yang duduk dalam majlis yang membawa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Apa kata Nabi? La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal illa saffat malaikah. Tuan-tuan, beruntung kita duduk dengan bersama para malaikat Allah yang sifatnya la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini dia tidak memaksiati Allah. Malaikat ini senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah, tidak melaksanakan maksiat dan mungkar, bahkan dia melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Maka beruntung kita berada dengan makhluk-makhluk Allah ini. Ya, satu. Yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah. Ya, diselubungi akan kitanya oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam majlis ilmu, berada dalam keadaan kita memposisikan diri kita dalam majlis-majlis yang bawa kita ingat pada Allah, ya, berarti kita sedang mendapat, ya, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nazalat alaihimis sakinah. Tuan-tuan, bersama kita akan turunnya ketenangan. Bersama dengan kita akan turunnya ketenangan yang Allah Ta'ala janjikan. Ya, sakinah. Tuan-tuan, yang penting dalam hidup kita ialah senang penting, tapi tenang itu jauh lebih penting. Ya, tak ada maknanya kalau kita senang tapi jiwa tak tenang. Apa yang kita nak ialah kita senang, jiwa juga tenang. Hati senang, jiwa tenang. Kita tak nak kita senang tetapi jiwa tak tenang. Ramai mana tuan-tuan orang yang ada atas muka bumi ni, ya, yang ada atas muka dunia ni tuan-tuan, hartanya banyak, zahirnya dilihat dia ni sebagai seorang yang senang, ya, tetapi jiwanya tidak tenang. Apa yang kita nak ialah walaupun kita biasa-biasa saja tetapi jiwa kita tenang. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang dirahmati dan diberkati. Dan yang keempat tuan-tuan, yang paling penting ialah apa tuan-tuan?
wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nama setiap kita disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama setiap kita disebut di sisi Allah. Jadi mudah-mudahan 4 kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat pada saya, dapat pada tuan-tuan dan puan sekalian. Sementara dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini, tentunya kita berhajat kerahmatan dan keberkatan daripada dengan berkatnya Ramadan al-Mubarak ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita bertemu pada tanggal 21 Ramadan. Ya, begitu pantas masa berlalu. Ya, yang pasti hari-hari Ramadan yang kita lalui telah pun pergi meninggalkan kita. Ya, dan kita sedang menempuh pusingan akhir, tuan-tuan. 10 Ramadan terakhir ini adalah menjadi suatu yang sangat-sangat dimanfaatkan oleh para salafus soleh. Marilah bersama, tuan-tuan, saya ajak diri saya, tuan-tuan puan sekalian, sidang penonton semua, kita memperbanyakkan amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, yang akhirnya nanti akan memberatkan timbangan hasanah kita bersama di hari akhirat esok. Apa, tuan-tuan? Ya, 10 Ramadan terakhir ni, ayuh kita perkasakan ibadah kita. Kita kualitikan sungguh-sungguh solat. Ya, solat fardu. Solat fardu jamaah, tuan-tuan. Ya, solat fardu satu, solat pula dalam keadaan berjamaah. Kita jaga solat jamaah. Ya, solat fardu ni, tuan-tuan, dia modal. Ya, solat ni keuntungan. Maka orang yang berniaga, dia sangat berhajat kepada modal dan dia sangat berhajat kepada keuntungan. Maka kita yang sedang berurus niaga dengan Allah ini, ya, sebagaimana yang disebut dalam hadis, ya, Nabi kata setiap paginya manusia ini berurus niaga dengan Allah. Ya, famu biqha au faba'i'un nafsahu. Ya, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu. Famu'tiquha au mubiquha, ya, au kama qala. Nabi sebut setiap berpagi-paginya manusia ini sedang berurus niaga dengan Allah, sama ada dia memerdekakan dirinya ataupun dia membinasakan dirinya. Ya, ulama mentafsirkan hadis ini, mensyarahkan hadis ini, orang yang berniaga dengan Allah, kita sedang berurus niaga dengan Allah. Orang yang berurus niaga dengan Allah, ya, dia sedang berurus niaga dengan Allah ini, dia sedang membebaskan dirinya, dia sedang memerdekakan dirinya dengan melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Orang yang membelenggu ataupun membinasakan dirinya adalah orang yang menderhakai Allah, orang yang bermaksiat dan melaksanakan mungkar, ya, pada perintah Allah. Orang ini sedang membinasakan dirinya. Tuan-tuan sekalian, marilah, ya, kita ambil ruang waktu yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, tuan-tuan, dengan pinjaman usia ini, dengan pinjaman kesihatan tubuh badan, dengan pinjaman anggota yang Allah bagi pada kita ini, umur, ya, kesihatan anggota tubuh badan, dengan kelebihan keuangan, duit wang ringgit Allah bagi kita pinjam, dengan jawatan-jawatan yang Allah Ta'ala bagi kita pinjam ketika ini, ayuh marilah, ya, kita jadikan semua ini mampu menjadikan jambatan untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tak ada maknanya. Tak ada maknanya kalau kita ada pangkat besar, kita ada jawatan besar, kita ada wang ringgit, kita ada kenderaan hebat, kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada apa lagi? Segala apa yang kita miliki, tuan-tuan puan sekalian, kalau semua ini gagal untuk menjadikan jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah, tuan-tuan, semua ini akan membinasakan kita. Bahkan kita akan herdik, ya, akan semua ini. Sama ada harta, sama ada anak pinak, sama ada jawatan, sama ada kedudukan. Kenapa? Kerana dia tidak menjadi perkara yang boleh menyumbang kepada pahala bagi kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita jadikan, ya, 10 hari terakhir Ramadan ini sebagai medan yang terbaik untuk kita bermuhasabah sama-sama, ya, pada tanggal 21 Ramadan ni, tuan-tuan, ya, hari Khamis, pada hari ini insya-Allah, ya, kita cuba buat yang terbaik, ya, jaga solat fardu jamaah. Yang kedua, macam mana dengan zikir-zikir kita, ya, kualitikan zikir-zikir kita. Tuan-tuan sekalian, kita tak perlu kalut-kalut, tak perlu, ya, terlalu sibuk menyibukkan diri ataupun kita buat sibuk-sibuk. Ya, relax, tenang-tenang, tuan-tuan. Sementara dalam tempoh PKPB ni, tuan-tuan, ya, kira-kira PKP lagi lah.
Ya, dalam tempoh ini saya yakin percaya banyak masa kita. Ya, kita berada di rumah, kita boleh banyak masa untuk pastikan solat fi awwali waqtiha, solat di awal waktu, solat jemaah. Tuan-tuan, kualitikan zikir kita. Al-azkar wal aurat, zikir dan wirid kita, tuan-tuan. Ya, diamalkan. Ya, jadikan dia sebagai suatu kelaziman, suatu rutin. Mudah-mudahan dia jadi suatu amalan yang boleh kita teruskan nanti selepas berlalunya Ramadan, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa, tuan-tuan? Zikir makthurat antaranya. Ya, subuh, selepas subuh dan juga selepas asar. Ya, ataupun selepas maghrib. Pastikan al-makthurat, zikir makthurat yang biasa menjadi amalan ya para orang yang dekat dengan Allah Taala ni, dia mesti mengambil kira bahawa zikir-zikir ini penting. Tuan-tuan, ada zikir yang saya nak kongsi juga dengan tuan-tuan pagi ni, ialah zikir yang tak kurang pentingnya, tuan-tuan. Ya, dan zikir ini sangat hebat fadilatnya. Ya, fadilatnya sangat hebat, kelebihannya masya-Allah. Kalau kita tak buat, kita akan rugi, tuan-tuan. Dan kalau kita buat, kita tak rugi. Kita tak rugi. Bahkan kita mencari keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di sana, tuan-tuan, ada dua zikir. Ya, ada zikir yang sangat digalakkan dibaca selepas subuh dengan selepas maghrib. Di sana ada satu zikir yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua solat fardu. Yang pertama solat subuh, yang kedua ialah solat maghrib. Ya, kita baca sebanyak 10 kali. Baca apa, tuan-tuan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca zikir ni 10 kali. Ya, saya ulang apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang maghrib. Dan tuan-tuan, dua perkara kita kena jaga. Satu, jangan kita beralih lagi tempat keadaan kita ketika tahiyat akhir tu. Maksudnya kaki kita belum beralih. Ya, jangan kalut sangat nak bersila terus. Ya, jangan kalut sangat nak beralih tempat. Tunggu dulu. Dapatkan fadilat dan kelebihan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam zikir dan wirid yang kita bacakan ni. Wirid apa, tuan-tuan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, bila kita baca selepas sembahyang subuh dan selepas sembahyang maghrib. Ya, ada dua perkara kita kena jaga. Satu, kaki jangan beralih, kedudukan jangan beralih. Satu. Yang kedua, kita jangan bercakap apa-apa lagi. Jangan berkata apa-apa lagi. Mulut jangan duk bercakap benda-benda lain lagi. Kita teruskan saja dengan zikir ya yang saya bacakan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan sekalian, apa fadilatnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dhar. Ya, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ia selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih tasyahud akhir, sebelum berkata apa-apa sebanyak 10 kali dia baca. Baca apa? Baca zikir tadilah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ditulis baginya 10 kebaikan. Ditulis baginya, ni tuan-tuan, fadilat hadis ni. Ditulis baginya 10 kebaikan. Dihapus baginya 10 kejahatan. Diangkat baginya 10 darjat. Ya, dan pada hari itu dia terpelihara daripada tipu daya syaitan dan daripada ya tidak ada sesuatu yang boleh membinasakan dia melainkan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan, ini suatu kelebihan hadis riwayat Tirmizi. Ya, Imam At-Tirmizi dan juga Imam At-Tabrani. Ya, mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya. Ya, zikir yang simple saja, tuan-tuan, senang saja. Ya, so kita dapatkan ia. Ya, kita dapatkan dia, kita cuba buat, kita beramal. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita untuk kita beramal dengannya, insya-Allah.
Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya demikian. Jadi mudah-mudahan ya Ramadan yang kita lalui ini Allah beri kekuatan untuk kita terus beribadah, ya, jaga solat fardu, jaga juga solat-solat sunat, ya, sunat awwabin. Ya, kemudian Quran, tuan-tuan, Quran. Allahu akbar. Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Ya, 10 malam terakhir ini berlaku malam Al-Qadar. Adanya Al-Qadar. Ya, yang disebut sebagai, Allah sebut Al-Qadar itu, Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, menyamai 83 tahun. Ayuh kita dapatkan dia. Kita cuba beribadah supaya mudah-mudahan kita bertemu dengannya. Ya, Quran Allah Ta'ala sebut sebagai ancaman kepada orang-orang yang mengingkarinya. Ya, kepada orang-orang yang mengingkarinya ataupun yang hanya ambil Quran ini yang cocok dengan jiwanya saja. Yang tak cocok dengan jiwanya dia tolak tepi, dia tak ikut. Apa kata Allah? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah, alangkah ngerinya. Ya, sesiapa yang berpaling daripada ingatanku, wa man a'rada an zikri, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, baginya kehidupan yang sesat. Tuan-tuan, siapa-siapa yang berpaling tadah daripada ajaran Al-Quran, berpaling tadah daripada hukum Al-Quran, kita masih buat tindak tanduk kita membelakangkan Al-Quran, sedangkan ini perintah Allah, perintah daripada Al-Quran, kita tak ikut, kita tak turut, kita ambil yang cocok dengan jiwa kita saja, kita turut apa yang cocok dengan kita. Solat kita ikut. Ya, lagi apa? Berkahwin kita ikut. Ya, bab kahwin, bab kenduri kendara, bab perkahwinan kita ikut. Ya, haji kita ikut. Umrah kita buat. Ya, tiba-tiba dalam perkara-perkara lain yang lebih besar yang melibatkan bab-bab jinayah, kita mula sanksi. Bab yang melibatkan politik dan pentadbiran, kita mula sanksi. Ya, bab yang melibatkan soal halal dan haram. Ya, soal arak umpamanya, soal judi umpamanya. Ya, perkara yang dah diturunkan secara qat'i. Ya, bab aurat umpamanya. Bab percampuran lelaki dan perempuan umpamanya. Hak ni kita main langgar saja. Kita main ikut saja. Kita tak turut pun sebagaimana yang Al-Quran nak. Tuan-tuan, ketahuilah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, daripada Al-Quran, daripada peringatan Allah, baginya kehidupan yang sesat. Sebab tu kita sesat. Kenapa? Kerana kita berpaling daripada Al-Quran. Kita tak turut, tak ikut, ya, apa yang Quran perintahkan, apa yang Al-Quran arahkan kepada kita. Yang disuruh kita tak buat, yang dilarang pula kita buat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari akhirat, orang ini akan dibangkitkan dalam keadaan matanya buta. Lalu dia berkata kepada Allah, lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Dia kata pada Allah, wahai Allah, kenapa kau butakan mataku pada hari ini, sedangkan dahulunya aku seorang yang melihat. Dia kata pada Allah, wahai Allah, hari akhirat nanti dia akan kata, wahai Allah, kenapa kau butakan mataku ya Allah pada hari ini, sedangkan di dunia dulu aku seorang yang melihat. Apa jawab Allah, tuan-tuan puan sekalian? Allah Ta'ala jawab, ya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Maka demikianlah kata Allah, ketika mana di dunia dulu datangnya perintah aku, datangnya ketetapan aku, ya, waktu itu kamu lupakan. Maka demikianlah juga pada hari ini kamu dilupakan. Ya, tuan-tuan sekalian, maka wajarlah pada hari ini pula kamu dilupakan. Ya, jadi malang kita, ya, malang kita apa ni? Sebab itu, ya, jangan kita jadi orang yang nantinya menyesal di hari akhirat kelak. Kenapa?
kerana kita tak turut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kita tak laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sedang penonton yang saya muliakan sekalian. Ya, kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit lagi. Tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis. Ya, hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, dalam satu riwayat hadis kursi. Ya, insya-Allah nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Allah. Mudah-mudahan perkongsian hadis ini ada manfaat untuk saya, untuk tuan-tuan dan puan sekalian sidang penonton semua. Ya, insya-Allah. Wa an Anas. Hadis ni ya bagaimana digambarkan kita sama-sama mencari keampunan Allah. Tuan-tuan, saya kena cari keampunan di sisi Allah. Tuan-tuan sekalian, kita kena cari keampunan di sisi Allah. Macam mana kita nak cari keampunan di sisi Allah? Kita kena tahu kaedah-kaedah untuk kita dapat keampunan di sisi Allah. Mari kita tengok apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ya, yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ya, di dalam kitabnya. An Anas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana mink wala ubali. Ya ibna Adam law balagat zunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ard khataaya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Allahu Akbar. Masya Allah tuan-tuan, hadis ni, ya, mudah-mudahan kita dapat istifadah yang banyak, ya, faedah yang banyak, kelebihan yang banyak, kita mampu beramal dengannya. Apa kata Nabi SAW? Daripada Anas bin Malik, ya, berkata bahawa dia mendengar Rasul SAW bersabda, bahawa firman Allah, maksudnya wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku mengampuni segala dosamu yang telah lalu. Selama mana kita berharap pada Allah, selama mana kita mengharapkan, kita sangat mendambakan keampunan di sisi Allah, kita mengharapkan keampunan, kita mengharapkan keselamatan, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala memberi jaminan bahawa selama itulah Allah akan mengampunkan segala dosa kita yang telah lalu. Tuan-tuan, sementara Ramadan ni tuan-tuan, memang janji daripada Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala nak ampunkan dosa-dosa kita. Tapi ada syaratnya tuan-tuan. Apa syaratnya? Syaratnya ialah kita melaksanakan ibadah Ramadan imanan wahtisaban. Mendirikan Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh, ya, keimanan dan dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh pengharapan. Ya, keimanan dan pengharapan. Kita laksanakan Ramadan ini kerana Allah. Dengan penuh keimanan tuan-tuan. Ini perintah Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Kita berpuasa, kita tak buat perkara yang dilarang. Dan dalam masa yang sama, wahtisaban, ya, kita meletakkan pengharapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita yang telah lalu insya-Allah. Tuan-tuan, apa lagi katanya? Jika engkau sampai setinggi langit sekalipun, wahai anak Adam, jika dosamu sampai setinggi langit sekalipun, lalu engkau minta ampun kepadaku, nescaya ku ampuni. Allah Ta'ala kata, kalaulah wahai anak Adam, dosa kamu ni sampai ke langit, ya, sampai ke langit dosa, luah tak tuan-tuan? Luah, banyak tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Banyak, tetapi bila kita minta ampun di sisi Allah, ya, bila kita minta ampun, Allah Ta'ala menjanjikan keampunan. Ya, tuan-tuan, kita nak apa lagi? Apa yang kita harapkan lagi dalam hidup di dunia yang bersifat sementara ini? Tentulah kita mengharapkan keampunan di sisinya. Kalau Allah ampunkan kita, tidak ada apa dah tuan-tuan yang lebih teristimewa. Harta waktu itu jadi kecil, pangkat waktu itu jadi kecil, ya, apa lagi? Kekayaan, kedudukan
di atas muka dunia ni semua jadi kecil. Yang besarnya ialah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ampun kita, maka redha Allah menjadi milik kita. Tuan-tuan, apa lagi kata Allah, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan seluas muka bumi, lalu engkau menemuiku tanpa menyerang aku pun dengan sesuatu, nescaya aku datang padamu dengan keampunan seluas bumi pula. Allahu Akbar. Kita nak apa lagi, tuan-tuan? Kita ni makhluk yang berdosa, tuan-tuan. Banyak dosa kita ni. Ya, tetapi janji Allah, kalau kita minta ampun, kita mengharapkan keampunan, kita tak putus asa, kita berdoa, tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan peluang ruang yang Allah buka pada kita untuk kita dapat keampunan. Ayuh kita manfaatkan ia. Kita cari sama-sama. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Ya, hadis ni nak cerita pada kita apa, tuan-tuan? Sekiranya kamu sekalian tidak berbuat dosa, nescaya Allah akan menggantikan makhluk lain ya yang berbuat dosa, lalu Allah berikan keampunan kepada mereka. Nak bagi tahu, tuan-tuan, kita ni ya walaupun makhluk yang seringkali buat salah, ya seringkali berdosa, ya seringkali melakukan kesilapan, tuan-tuan, Allah Maha kaya, Maha pemurah dia, Maha pengampunan dia. Dia sangat-sangat suka untuk mengampunkan hamba-hambanya. Dengan syarat kita kembali tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuan-tuan, saya suka berkongsi dengan tuan-tuan bila kita membicarakan perihal taubat ni, tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kita kena buat sebagai melengkapi rukun-rukun taubat. Kalau tidak, dia tak jadi taubat, tuan-tuan. Ya, dosa kita sedia maklum. Ya, setiap dosa ittifaq ulama, ya setiap dosa ni kita kena minta ampun. Sama ada dosa kecil ke dia, dosa besar ke dia, kita kena minta ampun. Ya, at-taubatu wajibatun inda kulli dhanbin wasmin. Taubat ni wajib minta ampun, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Semua kesilapan, kesalahan kena minta ampun. Jadi bila kita bercakap bab taubat ni, taubat ni, tuan-tuan, kenalah taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, taubatlah kamu pada Allah dengan sebesar-besar taubat. Dan apa ni? Dengan taubat nasuha. Dengan sesungguh-sungguh taubat. Yang kita kata taubat nasuha ni apa? Dia ada 3 syarat. Apabila itu bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada 3 syarat yang kita kena buat, tuan-tuan. Pertama ialah kita kena berpaling. Ya, ayyuqla'a 'anil ma'siyah. Kita kena berpaling daripada maksiat tersebut. Yang kedua ialah wa ayyandama, kita kena menyesal. Ya, kita kena menyesal di atas perlakuan, maksiat tersebut. Ya, kena menyesal. Yang ketiga kita kena berazam, wa ayyazama, kita kena berazam untuk tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Itu 3, tuan-tuan. 3 syarat taubat nasuha apabila dosa itu bersangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu pula bersangkut dengan manusia, dosa itu bersangkut dengan simpulan, bersangkut dengan orang, bersangkut dengan siapa-siapalah, tuan-tuan, maka di sana ulama sebut syaratnya sudah jadi 4. Yang keempat itu ialah kita kena selesaikan dulu dengan orang tersebut. Kalau kita ambil barang dia, kita kena pulangkan balik. Kalau kita pernah fitnah dia, kita kena minta ampun dengan dia. Kita pernah mengumpat dia, kita pernah minta ampun dengan dia. Kita minta halalkan barang-barang yang kita dah makan daripada dia, kita terambil. Kalau dihalalkan, diampunkan kita, barulah dia jadi taubat nasuha. Kalau tidak, tuan-tuan, dia tak jadi taubat nasuha. Maka, tuan-tuan, pastikan dalam kita melaksanakan taubat ini, pastikan ya dalam kita bertaubat, kita menterjemahkan taubat hamba pada Allah ini, kita pastikan rukun-rukun ini kita buat. Ya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada saya, pada tuan-tuan puan sekalian untuk kita buat ya semua perkara-perkara ini. Mudah-mudahan kita sedang berlumba-lumba menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Ya, kemudian disebut dalam ni pengajaran daripada hadis ini, berdoalah dengan penuh harapan, fokus, penuh konsentrasi, taat, penuh keyakinan dan tidak terburu-buru di samping menjaga sumber rezeki yang kita dapat daripada sumber yang halal. Tuan-tuan, doa ada adab dan etikanya.
Ya, kita tak perlu kalut-kalut, tak perlu ribut-ribut. Sebab tu saya katakan tadi tuan-tuan, ambil. Ya, take time tuan-tuan. Duduk selepas solat, duduk seketika. Ya, kalau maghrib, subuh, kita zikir yang saya sebutkan tadi, yang kita kongsi di awal tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca. Ya, kita baca maksurat, kita baca zikir-zikir, kemudian kita berdoa dengan penuh penghayatan tuan-tuan. Doa ada adab-adabnya, ada kaedah-kaedahnya. Jangan kalut-kalut sangat. Ya, ada orang doa nak cepat sangat, dia angkat tangan, ya Allah macam biasalah kata dia. Ya, tuan-tuan, ini tak betul. Ya, tak betul dengan kaedah, tak betul adab kita dengan Allah. So kita doa elok-elok. Doa ni biasalah puji Allah, ya, selawat kepada Nabi. Ya, kemudian kita minta ampun. Barulah kita minta apa yang kita nak minta. Ya, mudah-mudahan bulan ini Allah Ta'ala dengar ya permintaan kita. Allah Ta'ala perkenankan hajat kita. InsyaAllah sama-sama kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya. Semoga Allah Ta'ala perkenankan hajat. Amin. Baik tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Sekadar itulah yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan. Sehingga kita bertemu lagi pada masa ya yang sama, waktu yang sama pada hari esok insya-Allah taala. Tuan-tuan doakan saya doakan tuan-tuan ya, mudah-mudahan Allah Taala memberkati, merahmati pertemuan kita. Kita doa tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami berdatangan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Berkatilah hidup kami yang sementara ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah sanak saudara kami ya Allah. Berkatilah ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami salah dan tersilap, keampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bersyukurnya kami bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai sebab musabab untuk kami menjadi hamba-Mu yang soleh soleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan pada diri kami ya Allah, untuk kami menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah, menjadi hamba-Mu yang terpilih ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandang dan lihatlah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, segeralah Kau hilangkan penyakit wabak yang kami hadapi pada hari ini ya Allah. Wabak COVID-19 ini ya Allah, yang sangat menyusahkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah yang turunkan penyakit, dan Engkau jugalah yang turunkan penawar dan ubatnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa di antara kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa pemimpin kami ya Allah. Ampunlah dosa sanak saudara kami, jiran tetangga, sahabat handa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini ya Allah, kami mendadah tangan ya Allah, kurniakanlah kecintaan pada hati kami yang tidak pernah putus dan padam kepada Al-Quranul Karim ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, campakkanlah kepada hati kami kecintaan yang tidak pernah putus dan padam kepada Al-Quranul Karim ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang jaga solat ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang sedaya upaya melaksanakan segala titah perintah-Mu ya Allah. Berkatilah rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami. Berkatilah umur yang Kau pinjamkan kepada kami ya Allah. Kami anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah zuriat keturunan kami zuriat yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada tanggal 21 Ramadan ini ya Allah, Kau perkenankanlah hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan malam Al-Qadar ya Allah. Pertemukanlah kami dengan malam Al-Qadar ya Allah. Pertemukanlah kami dengan malam Al-Qadar ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang terpilih ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa-dosa mereka-mereka yang telah pergi lebih awal daripada kami ya Allah. Rahmatilah ruh mereka ya Allah. Cucurilah rahmat ke atas ruh mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah iman kami, teguhkanlah pendirian kami ya Allah. Kurniakanlah kecintaan pada hati kami akan Makkah Al-Mukarramah ya Allah. Kurniakanlah kecintaan pada hati kami akan Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hati kami rindu kepada menziarahi Nabi kami ya Allah, menziarahi Makkah Al-Mukarramah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, insya-Allah ya, semoga Allah Ta'ala perkenankan doa kita bersama.
biasa ya, salurkan sumbangan ke akaun Ma'had kami ya, Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abrar. Jazakumullah khairan katsira atas sumbangan yang telah tuan-tuan berikan. Mudah-mudahan ya teruskan menyumbang, sebar-sebarkan info ini. Mudah-mudahan kebaikan menjadi milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.